Ma'am, for those kind words. I don't deserve it. Let me be very honest. I started my radio career by chance. It was an audition, as ma'am said, from the Times of India. They called me in to speak a few words. They liked what I said, and I joined radio after that. Now, the problem that I faced in 1995, 1996 was, and luckily you guys weren't there at that time, is that if you fell in love with a girl, it was difficult for you to get married to that girl because your father-in-law would ask you, what do you do? And the only answer that you have is, I play music on the radio. And say, but my daughter, we're looking out for an engineer or a doctor. So that was the biggest, challenge back in 1995. Of course, there were other challenges, as ma'am was saying that it was a manual station. We did not have any software. We played ads out of spools. We used to get paid 125 rupees, Nelson, a little more than that. Yes, once All India Radio called me up and said, good news, Niladri, there is a salary hike. And I said, how much is it, sir? And he said, 250 rupees. So I said, okay, because we were not doing it for the money. We were doing it for clear passion. We were doing it to speak to the city of Chennai. Because when you live a day in your life, you're listening to everybody. You do this, put the glass here, do this, do this. But when you are on radio, that's the time when you speak and everybody listens. And that for me is a big therapy. And hopefully for all you budding students who are graduating from Deena's Academy of Radio Studies will also understand this as you go forward. Now I must tell you that I've seen that there have been, very few there have been many radio jockeys, but only a few have stood out. And it's not because of their voice. In radio you don't need a voice. If you have a voice, it's a bonus. But there are a couple of things that everyone needs to understand. That if you become a radio presenter, you do not become a celebrity. If you become a radio presenter, you do not do it for the money. If you become a radio presenter, you and the listener are one. Now somewhere down the line, I've noticed a lot of radio presenters losing this little basic. That's why they're not able to keep it real. And thankfully, Academy of Radio Studies, Deena, Nelson, they're doing such a fantastic job, giving you an opportunity to understand this medium so that you can go forward, be the next generation, the next level of radio. If Academy of Radio Studies was there way back in 1996, I think I would have been a better radio presenter. But it wasn't there. And I know somebody over there called Dr. Thorsteve. Yes, hello. He's also another radio presenter who's a doctor from Chennai Live. But yes, it's all goodness of Academy of Radio Studies that we're going to hear better voices, better radio presenters. And please do understand one thing, that a radio station is not about the radio jockey. There are other people. It's a teamwork. You cannot just, do a show and, take the accolades by yourself. There's a producer, there are sound engineers, there are promo producers, there's a creative team, there's a conceptualizing team. So there are a lot of people who contribute towards your success. If you join radio, please respect the medium, treat it like Lakshmi, because it will give you back tenfold. I wouldn't have been here. I don't think I'll be giving a speech here. I never thought I would give a speech, a keynote address in 1995. But here I am, because I've done one thing. I've respected the medium immensely, as much as I've done it to my mother or my father. So I suggest you do the same. Have a great year ahead. I'm sure Deena and Nelson and everybody in Academy of Radio Studies have instilled some great knowledge in you. Use that to your benefit. It's not going to be a walk in the park if you enter the radio industry. There's going to be good days, there's going to be bad days. Enjoy the good days, forget about the bad days, and the rest will be taken care of. Thank you very much. Deena, thank you so much. You've given me this honor. Anything for you, brother. I was talking to Deena that here you have a Guinness Book of World Record holder. You've got a powerhouse of a radio presenter who's done so much for radio in Chennai. And not only this, Academy of Radio Studies is the biggest contribution that has come from a radio presenter. So congratulations, Deena. Thank you so much, buddy, for calling me. And all the very best with your studies and your students. Thank you so much. Thank you very much.
come on. எல்லாருக்கும் வணக்கம். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஏன்னா நான் முதல்ல ரேடியோ இங்கெல்லாம் சொல்லலாம் பேர்லாம் ரேடியோ முடிச்சு சேரும்போது ஒரு நாடகத்தில் நடித்தேன். அந்த நாடகத்தோட ஸ்கிரிப்ட் நான் தான் எழுதினேன். அது வந்து ஒரு இங்கிலீஷ் பிளே, அது வேற ஒரு ஸ்டோரி அது. ஆனால் ராபின்ஹுட் வாண்டட் ஃபார் குட் அப்படின்னு ஒரு இங்கிலீஷ் பிளே. அந்த பிளேல வந்து நான் வந்து பிரிட்டிஷ் கவுன்சிலில் தான் ஆடிஷன் நடந்தது. நான் 13 பேர் செலக்ட் பண்ணாங்க. அதில் ஒரு 100 பேரில் அதில் நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் செலக்ட் ஆனால. கம்ப்ளீட்லி இங்கிலீஷ் பிளே. அவசரப்பட்டு இது பண்ணது முக்கியமாக ரேடியோவில் தப்பா எப்படி பேர் சொல்றேன்னா. ஸோ என்ன அந்த பிளே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வாயே திறக்காம, ஓகே, அங்கே சீஃப் கெஸ்ட் அந்த ஜட்ஜ் பண்றவங்கலாம் வந்து பிரிட்டிஷர்ஸ்லாம் இருந்தாங்க, ஒயிட்ஸ்லாம் இருந்தாங்க. வாயே திறக்காம நம்மளோட சென்சஸ் எல்லாம் காட்டணும். சந்தோஷம், சோகம், அப்புறம் அழுறது எல்லாத்தையும். நான் பிச்சு எடுத்துட்டு நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் ரெஃப்ளெக்ஷன். ஆனால் அதுக்கப்புறம் போய் பார்த்தா தான் தெரிஞ்சது அது ஒரு பெரிய இங்கிலீஷ் பிளே. ராபின்ஹுட் வாண்டட் ஃபார் குட் அப்படின்னு ஒரு நாடகம். ஒரு இவ்வளோ பெரிய பேஜில் வந்து ஒரு இங்கிலீஷ் ஸ்கிரிப்ட் என்கிட்ட கொடுத்தாங்க. நான் என்ன நினைக்கிறது அப்படிங்கிறேன். இல்லை இதெல்லாம் நாடகம், நீங்கள் இதுதான் படிக்கணும். சரி பார்த்தேன், இனிமேல் நம்ம இங்கே இருக்கோம், நம்ம என்ன பண்ணலாம். ராபின்ஹுட் வாண்டட் ஃபார் குட்ல பாபுன்னு ஒரு கேரக்டரை நான் எழுதினேன். அந்த பாபுவோட இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா B to the A to the B to the U, I am பாபு அப்படின்னு உள்ள ஒரு ஸ்டேஜில். ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சது அந்த பிளே வந்து ரொம்ப பாப்புலர் ஆச்சு. அது வந்து லிட்டில் தேட்டர்ஸ்க்காக நான் பண்ணது. அண்ட் இட் வாஸ் எக்ஸ்ட்ரானரி சக்ஸஸ். என்னன்னா வந்து அந்த பிளேல நான் போட்ட ட்ரெஸ்ஸை விட எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய மொபைல் கம்பெனியில் இதே கேரக்டர் வந்து மெட்ராஸ் ஃபுல்லாக ஓடிங்ஸில் இருக்கணும், அண்ட் இவன் தான் எங்கள் மாடல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏர்செல் நான் பண்ணேன் அந்த இதில். அதே மாதிரி அந்த பிளேயோட ஒரு டைரக்டர் வந்து வாஸ் ஒர்க்கிங் இன் ரேடியோ மிர்ச்சி as a producer. நான் எப்படி ஸ்கிரிப்ட் எழுதுணும், பார்ட் டைம் ஜாப் இல்லை, 10ஆம் கிளாஸ் ஃபெயில் ஆனால் என்ன எப்படி வீட்டில் வந்து பயங்கரமான மதிப்பெல்லாம் இருக்கும். ஸோ குளோபல்ஸில் வந்து பார்ட் டைம் ஜாப் அண்ட் இது மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்டுக்காக கூப்பிட்டாங்க. சரி நம்ம போய் எழுதிட்டு ஒரு 500 ரூபாவோ 1000 ரூபாய் வாங்கிட்டு போகலாம் அப்படின்ட்டு தான் ரேடியோ மிர்ச்சிக்கு போனது. அங்கே போன உடனே அவன் எழுத சொல்லிட்டு நீ போய் பேசுற அப்படின்னா பேச சொல்கிறான். சரி உள்ளே போய் பேசினேன். பேசிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு 5 பேர் வந்தாங்க. ஹாய், ஐ ஹேட் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா, மும்பை, we really like your job, we want you to join அப்படின்னா. நான் என்ன சொல்கிறாங்க ஒன்றுமே சொல்லிட்டு என்னன்னா இந்த ஸ்கிரிப்ட் எழுத போயிட்டு வேலை செய்யறேன்னு கேட்குறாங்க. என்ன நான் வந்து இல்லை சார் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு வந்துட்டேன் வீட்டுக்கு. அதுக்கப்புறம் திருப்பி நான் அப்போ ஸ்கூலில் ஸ்டே பண்ணியிருந்தேன் ஒரு ஸ்பெஷல் வித்யாசாகரில். அப்போ ஸ்கூல் அட்ரஸ் பிடிச்சி என்னை திருப்பி கூப்பிட்டாங்க. திருப்பி நான் வந்ததுக்கப்புறம் ஹவு மச் யூ வாண்ட் அப்படின்னு கேட்டாங்க. அப்படியே சைலண்ட் இருக்கேன். ஏன்னா அன்னைக்கு பேக்கெட்டில் ₹1 கூட கிடையாது. திடீர்னு ஒருத்தர் வந்து ஹவு மச் யூ வாண்ட் அப்படின்னு கேட்ட உடனே அப்பயாச்சும் சைலண்டாக வாங்கிக்கலாம். பட் ஆனால் அப்பயும் ஓவர் ஆக்ட் பண்ணி மணி இஸ் நாட் பிக்சிங். அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சது ஐயோ கேட்டுக்கிறோமே அப்படின்ட்டு. சி பாஸ் ஐ டோன்ட் நோ மணி பட் ஐ அம் தி ஹாப்பியஸ்ட் பர்சன் இன் தி வேர்ல்ட் அப்படின்னு. அவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாச்சு. வேலையும் செய்யலாம், சம்பளம் வாழணும், இவ்வளோதான் நான் பிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேற வழியே இல்லாமல் நான் சொல்கிறேன். ஒன் ஆஃப் தி சேடஸ்ட் டே ஆஃப் மை லைஃப் வென் ஐ செட் நான் வந்து ரேடியோவில் ஒர்க் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு தெரிஞ்சால் நீ நைட்டில் ரொம்ப வருத்தப்பட்டு வித்யாசாகர் ஸ்கூலில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் தனியாக உட்காந்துருக்கேன். அப்போ தான் ஐ மெட் பூனம் நட்ராஜன். ஷி ரன்ஸ் வித்யாசாகர். She said, you are an idiot award. The Times of India, the big company, they asking you how much money you want. நீ ஏன்னா சொல்லலை அப்படின்னு. உடனே அவங்க வந்து ஒரு பேப்பரில் ஒரு ரீடிங் குழந்தைங்களாம் பண்ண ஒரு ரீடிங் கார்டில் எழுதி எனக்கு கொடுத்தாங்க. ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஷேர் திஸ், அதனால தான் ஸ்டோரியை சொல்கிறேன். She said, accept everything on the way. Stay centered. Focus on the point. One day you will achieve what you want to be. Today I'm here as an actor and RJ and saying this because of Poonam Natarajan. இது வந்து அந்த மேட்டர் இருக்கும். ஆனால் எதனால ஆடிஷன் அப்படி இருந்தது உன்னை செலக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்பாங்க. அது ஒன்றும் பெரிய மேட்டர் இல்லை. ஜுராசிக் பார்க்கில் சூப்பர் ஸ்டார் நடிச்சதா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்ட்டு எழுதுனேன். அதுதான் அந்த நான் ஃபர்ஸ்ட் ஆடிஷன் எழுதுது.
ஏன்னா அந்த ஹாலிவுட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஹீரோ வந்து டைனோசர் அடக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரு. அங்க மட்டும் நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் தானே 10 டைனோசர் வரும்போது ஜஸ்ட் அவர் கை காமிச்சாரு. அப்புறம் அவர் ஷூ தூக்கி போட்டா போய் டைனோசர்லாம் போத்தின் படுத்து தூங்கிடும் அப்படின்னு. இதுதான் என்னோட ஆடிஷன். அதுக்கப்புறம் தான் ஐ வாண்ட் ஷேர் சம்திங் டு யூ. எப்படின்னா வாழ்க்கையில வந்து நீங்க வந்து சம்திங் ரிட்டன் உங்களுக்கு எழுதினதுன்னா டெஃபினட்டா வந்து அது யாராலுமே மாற்றவே முடியாது அப்படின்னு தெரிஞ்சுது. பிகாஸ் ஆஃப்டர் ஐ வெண்ட் இன்டு ரேடியோ ஐ ரியலைஸ்ட் த வேல்யூ ஆஃப் ரேடியோ, விச் இஸ் நம்ம வந்து ஒரு படம் நடிச்சோன்னா அந்த படம் வந்து ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன், ஷூட்டிங், போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன், அதுக்கப்புறம் இப்போ இருக்க பெரிய ப்ராப்ளம் வந்து யார் ரிலீஸ் பண்ணுறது, அவங்க ஒழுங்காக ரிலீஸ் பண்ணுவாங்களா, ஒழுங்காக பப்ளிசிட்டி பண்ணுவாங்களா, இதெல்லாம் தாண்டி அந்த படம் போய் 2.5 மணி நேரத்துக்கு நம்ம வந்து மக்களை கூப்பிடுறோம் தேட்டரில். பட் இப்போ நான் நேரம் போய் மைக் ஆன் பண்ணி 2.5 மணி நேரம் எல்லார் வீட்டுக்கு நான் போய் சந்தோஷமா என்டர்டைன் பண்ணலாம். இது எங்கே இருக்குது, அது எங்கே இருக்குது ரேஷியோ, ரேடியோவோட வேல்யூ பாருங்க. அதே மாதிரி ரேடியோவில் வந்து இவர் டாக்டர், இவர் செக்யூரிட்டி, இவர் வந்து ஒரு பெரிய ஆள், இவர் சின்ன ஆள் அப்படின்னு எல்லாருக்குமே நம்ம வந்து ஒரே டைம்ல ஈக்குவலாக போனோம். அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சது வேல்யூ ஆஃப் ரேடியோ என்னன்னா, அது இங்க இருக்கிற ரேடியோ ஜாக்கீஸ்க்கு அவர் சே சம்திங், பி யோர் செல்ஃப், நெவர் ஷோ நான் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் தெரியுமா உங்களுக்கு அப்படின்ற மாதிரி காமிச்சிக்காதீங்க. ஏன்னா அப்படி மட்டும் நீங்க ஒரே ஒரு நாள் காமிச்சீங்கன்னா மறுநாள்ல இருந்து நீங்க கடைசியா வாயிலிருந்து பேசுற வரைக்கும் உங்ககிட்ட இன்டெலிஜென்ட் தான் எதிர்பார்ப்பாங்க. நான்லாம் நேரம் முதல்ல போய் தெரியாது அப்படின்ட்டேன். அதுக்கப்புறம் அவன் தெரியாது பாவீங்க என்ன பேச போறேன் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் தான், இல்லை நீங்க பேசுறதும் அவங்க கேட்கறதும் உங்க மேல ஒரு லவ் வரணும். அந்த லவ் எங்க வரும், எங்க ஒரு இடத்துல டிரான்ஸ்பரன்சி இருக்கோ அங்கதான் லவ் வரும். ஒரு சம்பளத்துக்காக வேலைக்காக செஞ்சோன்னு வச்சுக்கல, அது வந்து அந்த லவ் உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு வராது. பட் ரேடியோல நான் பண்ணதான் எனக்கு அதோட பவர் தெரிஞ்சது. எனக்கு வந்து மேபி நான் ப்ரெஸ்ல சொல்லாம தெரியாது. ஒன்னா வந்து ஒரு லெட்டர் வந்தது எங்கன்னா, இருட்டா இருக்கு எங்க வாழ்க்கையில, உங்க ஷோ ரொம்ப பிரைட்டா இருக்கு அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த லெட்டரை வந்து பார்த்தா ஃப்ரம் ஜாக்கி பாபு, சைன்டி, ஜாக்கி சைன், அது மாதிரி பயங்கரமான தெரியாது. யாருன்னா அது சைனால நம்ம ஷோ கேட்க. அப்புறம் பார்த்தா வந்து சென்ட்ரல் ஜெயில இருந்து அந்த லெட்டர் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் நான் வந்து என் காலர் அப்படி தூக்கி விட்டு தெரியுமா இப்போ நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி. பட் இருந்தாலும் ரேடியோ வில் மேக் லாட் டிஃபரன்ஸ் இன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பர்சன்ஸ் லைஃப். அதுவும் முக்கியமாக வந்து அந்த 11 மணி ஆனால் உங்கள் ஷோ கேட்கும்போது சந்தோஷம் இருக்குது சார் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதில் இருக்க சந்தோஷம் ஒரு ஆர்ஜேக்கு வேறு எதுவுமே கிடையவே கிடையாது. அண்ட் ஐ ஆல்வேஸ் சே ரேடியோ ஜாக்கீஸ் ஹேவ் 2 salaries. ஒன் இஸ் ஃப்ரம் த பீப்புள், அது வந்து ஒரு நான் கம்பேரபிள். அஃப்கோர்ஸ் அதர் salaries ஃபார் திஸ் டெய்லி லைஃப் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக. அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு சே, இந்த ரேடியோவில் வந்து ஆர்ஜே ஆனதுக்கப்புறம் அவார்ட்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும். தயவு செய்து டோன்ட் டூ எனி ஸ்டஃப் ஃபார் அவார்ட்ஸ். பிகாஸ் நான் வந்து இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் எல்லா அவார்டையும் வாங்கிட்டேன் ரேடியோவில். ஓகே, பெஸ்ட் ஸ்கிரிப்டிங், பெஸ்ட் ஆர்ஜே, பெஸ்ட்டு எல்லாம். நான் அவார்டு வாங்கினோன்னே இதுதான் இந்தியாவிலே பெரிய அவார்டு, நீ போய் பாம்பேயில் வாங்கணும் அப்படின்னாங்க. சரி, நான் பாம்பே போன உடனே அங்கே ஃபுல்லாக நார்த் இந்தியன் பீப்புள் இருந்தாங்க ஃபுல்லாக. அந்த எல்லாம் ஹிந்தி போட்டு எல்லாரும் கிளாப் பண்ணாங்க. பயங்கர நானும் சும்மா கிளாப் பண்ணேன், இல்லை நம்ம புத்தகம் தெரியாது. பட் நம்ம தமிழ்நாடு போகும்போது வந்து பயங்கரமாக கிளாப் பண்ணாங்க எல்லாருமே. சுத்தமாக புரியல அவங்களுக்கு என்னன்ட்டு. பட் ஆனால் நான் போய் அந்த அவார்டு அனுபம் கேர் அவர்கிட்ட வாங்கிட்டு வந்தேன் அந்த அவார்டு. பட் அங்கே போனது இது வந்து ஒரு ஃபார்மாலிட்டி தான். அது அன்டில் யூ என்ஜாய் வாட் எவர் ஈச் அண்ட் எவ்ரி லிங்க். நான் சிலது வந்து வெறும் ஆர்ஜிஎஸ் தான் புரியாது, தயவுசெய்து மற்றவங்க யாரும் தப்பான செய்யாதீங்க. நீங்கள் பேசுகிற ஒவ்வொரு லிங்க்கும் நீங்கள் கேட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா அந்த லிங்க் நல்லா இருக்கும் அர்த்தம். நம்ம பேசும்போது ஒருத்தவங்க ஐயோ நான் பேசுறேன் கொஞ்சம் சவுண்ட் கம் பண்ண ப்ளீஸ், ஐ டோன்ட் வாண்ட் எனிபடி டு லிசன் அப்படிலாம் சொல்லுங்க. இதெல்லாம் உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் நான் சொல்றதெல்லாம். ஸோ அதெல்லாம் வந்து அப்போ நீங்கள் கான்ஃபிடென்ட்டாக இல்லைன்னு அர்த்தம். அதே மாதிரி நான் வந்து ஒரு தப்பு பண்ணேன். ஒரு நாள் தான் செம்ம சாப்பாடு மீன்ஸ் சாப்பிட்டு இந்தியா சவுத் ஆஃப்ரிக்கா மேட்ச் நான் தான் அப்டேட் அப்படியே பார்த்துன்னு வந்து தூங்கிட்டேன். மேட்ச் அப்டேட் வந்தது. இப்போ இந்தியா ஆஸ்திரேலியா மேட்ச்சில் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ சவுத் ஆஃப்ரிக்கா, இந்தியா ஆஸ்திரேலியா பற்றி மேட்ச் வரவே வராது. அது ரொம்ப நல்லா இருக்குமே. இது சவுத் ஆஃப்ரிக்கா ஸ்கோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2-4. அதாவது சம்மந்தமே இல்லை. பட் இருந்தாலும் ரோட்டில் கேட்குறவங்க வந்து நம்ம தானே அவங்க லவ் பண்ணான்னு வச்சுங்களேன், ஏதாவது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னாங்க. அப்புறம் வந்து எல்லாருமே என்ன சொன்னாங்க, ரேடியோவில் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் டைம், அப்புறம் வந்து டிரைவ் ஷோ, அதுதான் வந்து ரொம்ப பெரிய ஷோ. மற்ற ஷோக்கெலாம் நாங்கள் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ்லாம் கொடுக்க மாட்டோம், ஏன்னா வி டோன்ட் கெட் ஸ்பான்சர்ஸ் அப்படின்னாங்க. என்னடா சொல்றாங்க இவங்க, பிகாஸ் ஒரு ஃபார்மேட்டே கிடையாது. அது ஒரு டைம்ல ரேடியோ எத்தனை பேர் கேட்கறான் அப்படின்னு நீங்க எப்படி சொல்ல முடியும் அப்படின்னாங்க. பிகாஸ் ஐ ஆல்வேஸ் ஃபைட் அகேன்ஸ்ட் எனிதிங் எனிபடி ஃபார்மேட்.
அதனால தான் ஃபர்ஸ்ட் பாட்டே நம்ம ரேடியோ முடிச்சு ஆரம்பிக்கும் போது தூள்ல இருந்து இந்த பாட்டு போட்டாங்க. அருவா குடும்ப மிஸ் அந்த பாட்டு. அண்ட் சூரியன் எஃப்எம்ல தினா வந்து பாரதியார் பாடல் போட்டாரு. இல்ல அது அதுக்கப்புறம் மாறிடுச்சு நிறைய விஷயங்கள். பட் யூ வாண்ட் டு பிரேக் த ஃபார்மட். அதே மாதிரி அங்கே எங்கே கோயிலெலாம் போனோம்னா இங்கே எங்கெல்லாம் போனால் ஃபிகர் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறைய கிடைக்கும். பட் நான் வந்து ரொம்ப அப்செட். ஸோ ஐ வென்ட் டு ரேடியோ அண்ட் ஐ ஜஸ்ட் அனௌன்ஸ்ட் இன்னைக்கு வந்து நான் ஒரு ஷோ பண்ண போகிறேன். ஐ வாண்ட் டு ஷோ ஹவ் மெனி பீப்புள் ஆர் லிஸ்னிங் டு திஸ். போயிட்டு இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க, நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, எனக்கு வந்து ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்க, எஸ்எம்எஸ் கான்டெஸ்ட். மேரேஜ் பண்ணிக்கிறது பெஸ்ட்டா, மேரேஜே பண்ணிக்காமல் இருக்கிறது பெஸ்ட்டா, பேச்சுலர் அதாவது லவ் மேரேஜ் பெஸ்ட்டா, அரேஞ்ச் மேரேஜ், லவ் மேரேஜ், மேரேஜே பண்ணிக்காத பெஸ்ட்டா, இந்த 3 கான்டெஸ்ட் ஒன்று வச்சேன். அன்றைக்கி ஐ காட் 3,500 எஸ்எம்எஸ் ஃபார் திஸ் அப்ராக்சிமேட்லி அந்த ஷோக்கு. எவ்ரிபடி வாஸ் அப்ரிஷியேட்டிங் ஃப்ரம் மும்பை என்னோட ஹெட்லாம். தென் ஒன்லி ஐ ரியலைஸ்ட் இது வந்து டெல்லியில் அமிதாப் பச்சன் பண்ணும்போது தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் 3,500 எஸ்எம்எஸ் வந்தது. அதுக்கப்புறம் உங்கள் ஷோக்கு வந்து வி வாண்ட் அனலைஸ் அப்படின்லாம் சொன்னாங்க. அது வரைக்கும் எந்த அனலைஸும் வரல. மறுநாள் வந்து ஸ்டார்டர்ஸ் இருந்தது. ஸோ இதெல்லாம் எதுக்காக சொல்கிறேன்னா, ஒன்ஸ் ஆஸ் அன் ஆர்ஜேவா உங்களை வந்து மக்கள் பிடிச்சி அவங்க கேட்க ஆரம்பிச்சாங்கன்னா nobody can stop you for that. Okay, at the same time நல்லா அபிராஜ் சொன்னது ஞாபகம் வச்சுங்க, ரேடியோ ஆர்ஜே ஒரு ஷோ வந்து இட்ஸ் நாட் இண்டிவிஜுவல் திங், இட்ஸ் அ டீம் ஒர்க். அண்ட் செகண்ட் திங், இப்போ நிறைய பேர் வந்து என்கிட்ட சொல்கிறாங்க ரேடியோ ஃபர்ஸ்ட் நாள் போனதுக்கு அப்புறமாவே நான் ஒரு பெரிய செலிபிரிட்டியாகவும் ஸ்டாராகவும் ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்படின்னு. ஆக்சுவலி தட்ஸ் நாட் ட்ரூத். ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் லாட் ஆஃப் ஹார்ட் ஒர்க் பிஹைண்ட் இட். அண்ட் நான் 0 to this level. இப்போ யா வணக்கம் சென்னை 2 படம் ரிலீஸ் இருக்கு. இதுக்கப்புறம் ஒரு 2 படம் சென்ட் பண்ணுவேன். இந்த லெவல் வர வரைக்கும் ஐ மஸ்ட் ஆஃப் நிறைய இடத்துல ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிடலாம். பட் ஒன்னே ஒரு ஸ்ட்ராங்காக சொல்கிறேன், சிரிக்காத நாளே கிடையாது. ஸோ இஃப் யூ டோன்ட் என்ஜாய் யுவர் ஜாப் இட்ஸ் டோட்டலி வேஸ்ட். ஸோ அதுக்கப்புறம் கம்மி சம்பளத்துக்கு வாங்கி இன்னைக்கு ரேடியோவில் கேட்டிங்கன்னா எவ்வளோ சம்பளம் வேணா கேட்குங்க சார் கொடுக்குறோம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க. ஸோ சம்பளம் will come any time, but your character is more important as a radio jockey. இதில் பார்க்கும்போது தெரிஞ்சுது எல்லாமே நல்ல டேலண்டடாக தான் இருக்காங்க. அண்ட் இதுக்கப்புறம் நம்ம எதுவுமே சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. அண்ட் பி யுவர் செல்ஃப், பி ஹாப்பி. இஃப் யூ ஆர் நாட் ஹாப்பி நம்ம வந்து மற்றவங்களை சந்தோஷம் வச்சுக்க முடியும். தேங்க்யூ, ப்ரே ஃபார் மீ.